ମୋ ମନରେ ସେଦିନ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ପୀଡ଼ା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଲୋକଟିର ଯେତେ ଦୋଷ ନୁହଁ, ଦୋଷଟା ହେଉଛି ଆମର। ଆମେ ଆମ କଥାଟାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିନୁ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଏ ଯୋଗ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି 5 ପଦ କଥା କହିପାରୁଛି? ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଏଇଆ, ସେ ମାପଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଠିକ୍? ମଣିଷ ଜୀବନ କେବଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତଟା କ'ଣ। नमस्कार। आज आमर ये जो खास कर खबरदार गोटे नुआ एपिसोड आउ ए नुआ एपिसोड रे आम सहित अच्छा आज सज्जन शर्मा सर समस्ते जानी भारतीय जनता पार्टी आउ खास करी बर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी टू टिके दूर रे रहिबा बा अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी रे देखा न जाउथबा सज्जन शर्मा को लेकिन आज आलोचना कहीं कारण वर्तमान आम ओडिया गर्व ओडिया को केमिति विश्व दरबार रे नेकी स्थान पाइबा ओडिया विषय को जेतेबेले वर्तमान पुणी थे पुनरुद्धार करने जो ओडिया धीरे धीरे लुचि जाउछंती ओडिया कथा ओडिया पानी पवन सब किसी लुचि जाउछि से कथा को केमिति बाहर को प्रकाशित करा जिवो सेथिपई लागिसंती हमर सज्जन शर्मा सर। विश्व ओडिया परिवार गोटे नुआ संगठन रा दायित्व निज कांधरे भार नहीं अध्यक्षता भाव में बर्तमान विश्व दरबार रे ओडिया परिवार को केमिति आनिक छिड़ा करेंगे से भार आपणाई सर। ये जो नुआ अभियान एटा केते सफलता पाई परिबो? ये निश्चय सफलता पाइबे ये मोर विश्वास अछि। कथा हूँ आमर अतीत, आमर अतीतर गौरव, आमर संस्कृति, आमर साहित्य विश्व रे गोटे बहुत अनन्य स्थान रखे, किंतु आमे से कथाटा को ठीक ढंग में पहुँचे पारिनी। मु आपको जोड़ाए उदाहरण कथा कहबी। कथा हूँ ओडिशा बाहर, ओडिशा बाबद रे आमे जो कथा हो अन्य माने आमको सठिक न बुझिवा कारण आमको ताच्छल्य भी करते। साधारण भाव में पखाड़ खिया ओडिया खाई शुई पड़ती साधारण भाव में पछुआ अंचल खाइबा बांती यही गोटे चित्र, किंतु विश्व को आमर जो अवदान से अवदान को आम सठिक ढंग से उपस्थापित कर मते गोटे वीडियो जनकर गोटे मंतव्य गोटे सिनेमार स्क्रिप्ट राइटर प्रतिष्ठित लोक से गोटे जगार कहले ये अंचल लोक जेहेतु खाइबा पाती ना तेणुक राग और खटा अधिक खाती। मो मनरे सेदिन बहुत पीड़ा होता। पीड़ा ये जे से लोकटीर जेते दोष नुह, दोषटा हूँ आमर। आमे आम कथाटा सठिक ढंग से पहुँचे पारिनु। तेणुक आम कथा दुनिया रे पहुँचेबार आवश्यकता अच्छे, यहाँ गोटे अनुभव है। आउ गोटे कथा है आम समस्त को पढ़ाला, आपण को भी पढ़ाला, आपण बापा को भी पढ़ाला, जेजे को भी पढ़ाला, आपण को पिला को भी पढ़ाला। भास्को डिगामा जलपथरे भारतर आविष्कार करथिले। मु आपण को आह्वान करी आपण चलतु मो संगे कोणार्क। कोणार्क रे गोटे मूर्ति अच्छी, जो मूर्ति रे राजा बसिचंदी हाथी ऊपर, आ गोटे डेलीगेशन आसी जिराफ को धरिकी। विश्व रे जिराफटा होची एकमात्र आफ्रिकान महादेशर प्राणी, आ कौटी ना। कंगारू जमी ऑस्ट्रेलिया सेमती जिराफ होची आफ्रिकार। सेटा केतेबेले द्वादश शताब्दी रे कोणार्क तैयारी हला।
ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର। କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କୋ ଡି ଗାମା କେବେ ଆସିଲା ଭାରତକୁ? 1497 ମସିହାରେ। ସେ ଯେଉଁ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ା ଆମ ବାବଦରେ ଆମ କ'ଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଶାସନ ଜରିଆରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦରେ ବାହାରିଲା ଯେ କମାରମାନଙ୍କର ସଭା ହେଲା। ସେ ସଭାରେ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ନୂଆ ବିବାଦ କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଧଇଲି, କହିଲି ଭାଇ ଇଏ ଧନ୍ଦା କ'ଣ? ପୁରୁଣା ତ ତୁଟୁ ନାହିଁ, ନୂଆ କାହିଁ ଲଗେଇଛ? ନା ସଜନ ଭାଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ? ଲୁହା କୋଉଠି ବାହାରେ? ମାଟିରୁ। ନା କୋଉ ମାଟି? ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମାଟିରୁ। ନା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ସେ ମାଟି ପଥର ଚିହ୍ନି ସେଥିରୁ ଲୁହା ବାହାର କରି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏସ୍ଟି ମାନିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନି, ଆଜି ବି ଦେଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଫିଟିଗଲା, ହଁ ତ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଧାତୁର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଲୁହା ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ପିତ୍ତଳ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ନିକେଲ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେଇଛୁ, କଂସା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୋଇତ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ଜାତି ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓବିସି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବୋଇତରେ ଲୋଡ୍ ହେଇକିରି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ମା ମଧ୍ୟ ଦିନେ କିଲୋ କିଲୋ ରୂପାରେ ବୋଝେଇ ଥିଲା। ଆଦିବାସୀ କାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଉରାଣୀ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମେହେନ୍ତରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ମା ବି କିଲୋ କିଲୋ ରୂପାରେ ବୋଝେଇ ଥିଲେ। ଆମେ ତ ଲୁଟିକିରି ଆଣିନୁ, କିଛି ଦେଇକିରି ଆଣିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା, ଖାଲି ସେଟା ଦେଇନୁ, ବସ୍ତ୍ର ବି ଲୁଗା ବି ପିନ୍ଧିବା ଶିଖେଇଛୁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ। ଆମର ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଶାସକମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମର ଅତୀତ ଭୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ାଏ କାମ କଲେ। ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରେଇଲେ। ସର୍ଭେ କରେଇକି ଦେଖିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଠୁଆ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ପାଠଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି? ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଅବଧାନ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ୱାନ୍ ଟିଚର ସ୍କୁଲ। ସେଥିରେ ସବୁ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଠରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କୋର୍ସ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେବୁ। ଏବଂ ସେ କାଳକ୍ରମେ ସେ କଥା ଏମିତି ବ୍ୟାପ୍ତ କରେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ବାପା ମା ବି ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କହେ ଯେ ମୋ ମା ଯଦି ଜ୍ଞାନ ରଖିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ ଏ ଯୋଗ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପାଚପଦ କଥା କହିପାରୁଛି? ଆମର ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରସି ପାରିନି।
ତାକୁ ସେ ପରଶିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ କଥା ଭାବିକିରି ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ହେଲା ସେଇ ସମୟରୁ ଆମେ ସେ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯେତେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିକି ଦେଲୁ। ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପିଠା ଆଉ ମିଠା। ମାନେ ଏତେ ଖାଇବାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରକାରର ଖାଇବାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ବାସ୍ତବରେ ପୁଣି ଦୁନିଆକୁ ପରଷିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପିଠା ହବା କଥା ବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ହବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୁଚିକି ରହିଗଲା। ନାଇଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ସେଠି କିଛି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଗାଈ ଚଟଣି, ମୁଢ଼ି ମାଂସ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପରଷିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ତ ଚାଇନିଜ ଫୁଡ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଏଇ ଚାଇନିଜ ଫୁଡ ବର୍ଷା ଯିବା କାରଣରୁ ହେଉଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ କହୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସେଫ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇଆ, ସେଥିରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗତ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କୋର୍ସରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଉପକୁଳପତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା, ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିବା। ଏବେ ବି ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାପୁରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୋଉଠି ପଞ୍ଜାବୀ ଖାଇବା, କୋଉଠି ସାଉଥର ଖାଇବା, ଏଇଭଳି ଖାଇବା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ତାର କାରଣ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ କେବେ ପରଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ? ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଖାଳ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଆଉ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଷ୍ଟାରରେ ପରଷା ହେଲାଣି ପଖାଳ। ତେଣୁକରି ଏ କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଲି ସେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। ସେମିତି ଯଦି ଆମ ଲୋକ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରଷିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ଅବସ୍ଥା ପଖାଳର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଉଡୁପିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପରଷିଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେମିତି ଦଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ ବେଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବୀମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ମୂଳତଃ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଢାବା ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଖାନା ପରଷିଦେଲେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନାନ୍, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଯେଉଁ ଧରଣର ରୁଟି, ସେଇ ଧରଣର ତଡ଼କା, ସେଇ ଧରଣର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳର, ସେଇଟା ସାରା ଭାରତରେ ସେମାନେ ପରଷିଦେଲେ। ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ପରଷି ପାରିବା। କ'ଣ ପରଷିବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପରଷିବା ଯୋଗ୍ୟ। ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ପରଷି ପାରିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ପରଷିବା। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଡାଲେବା ନାଁରେ ତ ପୁଣି 5ଟା ହୋଟେଲ ଖୋଲି ପାରୁଛି ନା, ଖାଦ୍ୟ ପରର କଥା। ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପରଷିଆ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ପିଢ଼ି ସେ କଥା କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଜାଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ଯେଉଁ ରହିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ବଦଳରେ ଗର୍ବ ତ କରାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଦେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ କରୁ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗଲେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବି ସେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆହୁରି ପ୍ରୀତି ବଢ଼େଇଦେବ ତାଙ୍କର। ଏବେ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବି ହେଉଛି
ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପରବ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଗୁଡ଼ାକ ପରଷା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବି ଉଦ୍ୟମରେ ବିଗତ ଦୁଇଟା ଜାଗା, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ହେଲା, କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏବେ ଏବେ ହେଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି କଲେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମାନେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବେ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ସବସିଡ଼ି ଦେବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ପରେ ବି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦିଆହଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଟା ନିହାତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି, ହୋଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସଦାବେଳେ ବାହାରୁ ଆସେ। ବାହାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି, ମାଆକୁ କେତେବେଳେ ବି ତା ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରେ ପୂଜା ପାଏ, ସେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ପୁଅଟା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷକୁ କିଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯେମିତି ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀକୁ ନେଇକି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇଏକୁ ନେଇକି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତକୁ ଆଣିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନ, ଭଲ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇକି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲରେ ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଗୋଟେ ଝିଅ, କମ୍ ବୟସର ଝିଅ, ସିଏ ବି ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଏଭଳିଆ କମ୍ପିଟିସନରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯଦି ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆମ ସରକାର ବାହାର କାହାକୁ ପଇସା ଦେଲେନି, ଆଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ସୁନାମ ବି ଆସିପାରନ୍ତା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି କଥା କହୁଛି, ମୋର ଷ୍ଟଡି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଶିବାର ଚେଷ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ସଫଳ କେମିତି ହେଉଛି। ଆମେ ଆମ ଘରେ ପିଠା ଖାଉଛୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋମୋ ଖାଉଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବାହାରୁଛୁ, ବାହାରେ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ପଶୁଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଯେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିବା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତାହେଲେ ହେବ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାଁ କଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ କାମ କଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲଟା ଅନ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସଦାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଦେଖାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କରନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମ ସ୍ତରରେ ବି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଜଣା ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜାମର ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜଣା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏସବୁର ଗୋଟେ ତାଲିକା ବି ବାହାରିବା ଦରକାର। ତାଲିକା ବି ବାହାରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ା ଉପସ୍ଥାପିତ ବି ହେବା ଦରକାର, ପରଶିବା ବି ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣୀୟତାଟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅଧିକ ହେବ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାନେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଇଏ ହେବି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଶୁଭମ କହିଲା ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ
ଉଡୁପିବାଲା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଉଡୁପିବାଲା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସୁଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବବୃହତ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି ଅଶୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେତେବେଳେ ତ ପୁଣି ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲା। ଆମେ କେବେ ଖୋଜିଛେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, କ'ଣ ଇଏ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କ'ଣ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଦୁନିଆରେ ପରସା ଯାଇପାରିବନି? ଚୂଡ଼ା କଦମ୍ବ ହଁ, କ'ଣ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମ ଜିନିଷ ରଖୁନାହିଁ? ରଖୁଛି। ଯେ କି ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଚୂଡ଼ା କଦମ୍ବ ପେଟ ଫୁଲ କରେଇ ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ନା, କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବୋଇତରେ ସେ 3 ମାସ 4 ମାସ ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯାହାର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ଥିଲା ରହୁଥିଲା ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଭେରାଇଟି, ଯେଉଁଟା ପୁଣି ପରଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମନେ ପକାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଅତୃପ୍ତିର ଭାବ ଅଛି, ଅତୃପ୍ତି ଭାବ ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତାର ବି ଭାବ ଅଛି, ସେଟା ଦୂର ହେବ। କେମିତି ଦୂର ହବ? ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପରମ୍ପରା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହଜେଇ ଦଉଛେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ ଭିତରକୁ ବି ଆସିପାରୁନେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲେଇ ଦଉଛେ। ନା, ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ତାକୁ, ଆମେ ମନେ ପକେଇବା। ସେଇ କାମ ତ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର କରିବ, ସେଇ କାମ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର କରିବ। ହଜି ଯାଉଥିବା ଜିନିଷ, ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଆମର ଜିନିଷ, ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଶିବାର କାମ ଆମେ କରିବା। ମାନେ ପଖାଳକୁ ମାନେ ଚାଷୀ ଥାଳିରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିବାର କାମ କରେ। କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯଦି କହିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ, ଯଦି ଘରର କୋଣ ଠିକ ନାହିଁ ବା ବାସ୍ତୁ ଠିକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି? ନାଇଁ, ସେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଭୁଲିଛେ ବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଦୁଇଟା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗରିବ ଘରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଥିଲା, ଆଜି ପଇସାବାଲାଙ୍କ ଘରେ ବି ଗୁଆ ଘିଅ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗରିବ ସୂତି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଜି ଗରିବ ସୂତି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପାରିବନି। ଦିନେ ଗରିବର କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିପାରିବନି। ଦିନେ ଗରିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ଖାଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଗରିବ କିଏ? ଗରିବ ଥିଲୁ, ଗରିବ ହେଇଛୁ। ମୋ ମନରେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଇଏ କଥା ଉଠେ ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଏଇଆ, ସେ ମାପଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଠିକ? ଆମକୁ ନିଜର ମାପଦଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆମ ଘର କଥା କହୁଛି, ଆମ ଜେଜେମାର ପ୍ରଥମ କାମ ସକାଳେ ଥିଲା ପୂଜା ସାରିବ, ଆସିକିରି ବସିବ। ଆରେ ଆଜି କି ବାର କିରେ? ଆଜି କେଉଁ ତିଥି? ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଜି ପଣା ଦିଆ ହେବ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ, ବାଟ ମଙ୍ଗଳାର ହବ। ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ଆଜି ଅମୁକ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ବି ତ କରାହେଉଛି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ସେ କମିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ ଆମେ ମା' ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ
ଏ ପିଲାମାନେ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନେ ପାଖରେ ରହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ସିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ କଥା, ନା ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମ ପରିବାରର ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ପରିବାର ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଘରେ ରଖିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜିନିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ। ତାମାନେ ପରିବାର ପ୍ରୀତି ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଏ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନର କଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ହେଇପାରୁନି। ବିବାହ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କଥା ଭରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ନୁହଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ କେବଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତଟା କ'ଣ। ତେଣୁକରି ସେ ପରିବାରର ବି ପୁନର୍ଗଠନ ଯେମିତି ହେବ, ଆମ ପୁଣି ସେ ପରିବାରଟା ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଉ ଏ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ସତରେ ପରିବାରକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରକୁ ପୁନର୍ବାର ମାନେ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସଜନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କଥା ଏମିତି କହିଲେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ କନସେପ୍ଟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଜନ ଶର୍ମା ସାର୍ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେପି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରକୁ ସଂଗଠିତ କରିକି ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠିତ ନ ହେବେ, ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଯଦି ଏକାଠି ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ରହିବେନି, ତ ବାକି ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ ଦେଖାହେବ। ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଶୈଳୀ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଅଣାଯିବ। ତ ସଜନ ବାବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବନାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।